حسین کا نام ہماری زندگی سے جڑ جائے اور بہت سارے لوگوں کا نام ہماری زندگی سے کٹ جائے تو دوستو یہ اسلام کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اسلام کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ اگر ہم صرف حسین کو لبادہ اوڑھوا لیں اپنی زندگی کے اندر، حسین کے علاوہ شوال المکرم کے اندر کسی نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کے بعد یکم محرم الحرام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام کے خاطر قربانی دی ہے، 18 ذی الحجہ کے اندر دوستو حضرت عثمان غنی جن کا واقعہ 2-3 جمعہ آپ کے سامنے چلا، انہوں نے اسلام کے خاطر کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے سگا چچا ہیں، اسلام کے خاطر کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ جب آپ محرم الحرام کے مہینے سے پہلے کے مہینوں کو آپ گننا شروع کریں گے دوستو، ہر مہینے کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو علی المرتضی آئیں گے دوستو، چاہے شوال کا مہینہ ہو وہاں پر بھی سید الشہداء آپ کو نظر آئیں گے، دوسرا مہینہ ہو عثمان غنی آپ کو نظر آئیں گے، تیسرا مہینہ ہو دوستو وہاں پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابی آپ کی زندگی کے اندر اسلام کو قربانی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آخر ہم لوگوں نے ایک ہی مہینہ کیوں یاد رکھا ہے؟ ہم لوگوں نے کیسے طے کر لیا کہ اسلام کے خاطر صرف قربانیاں محرم میں دی گئی ہیں؟ آج ہم لوگوں نے سجا لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی مبارک ہے، یوم عاشورہ کا دن حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی مبارک دن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اتر کر کہا منہا اربعۃ حرم کہ لوگوں مبارک مہینہ رجب المرجب کا ہے، لوگوں مبارک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ابھی تو حسین پیدا بھی نہیں ہوا، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو مبارک بنا کے دیا ہے۔ حسین کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے محرم الحرام کو قرآن کریم کے اندر ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ آپ صرف ترجمہ دیکھ لینا، انشاءاللہ پھر مجھے بولنا، صرف ترجمہ دیکھ لو، آپ ساری باتیں آپ کے سامنے آیا ہو جائیں گی۔ دوستو رافضیوں کے طریقے، شیعہ کے عقائد، خوارجوں کے دور اور اسلامی ادوار اور طرق کو مٹانے والے لوگوں کی ذہنیں آج ہمارے اسلامی لبادہ اوڑھنے والوں کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہی وہ نام ہیں روافض و خوارج جو نبی کے دور سے اسلامی دشمن چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے ساری کوششیں یکجا اور یک طور پر کرنے کے لیے ساری چیزوں کی قربانیاں ہمیشہ دے کر آیا ہے۔ ہم اگر کہیں گے ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں، وہ آپ سے کہے گا ہم جان اور مال ساری چیزوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے ہم 40 دنوں کی قربانی دے کر اسلام کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دوستو وہ کہے گا ہم اسلام کو مٹانے کے لیے ساری دولتوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ کیا نہیں ہے اور کیا نہیں دیا ان لوگوں نے؟ دوستو یہی وہ نام ہیں جن کو روافض، جن کو خوارج، جن کو شیعت اور جن کو اسلام کا سب سے بڑا داغدار کہا گیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے جن کو سب سے بڑا ایوارڈ دنیاوی عہدیداروں نے ان لوگوں کو دیا، اسلام کو ورغلانے کے لیے، آقائے نامدار کے طریقے کو مٹانے کے لیے دوستو ان کی زندگی سے حملہ شروع کیا۔ یہ حملہ میرے نبی کے دور میں جاری رہا، اللہ کے نبی کے دور میں سر نہ اٹھا سکا۔ وہی حملہ ابو بکر صدیق کے دور میں گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر بھی جا کر ان لوگوں نے سر نہیں اٹھا پایا۔ یہی دور حضرت عمر کے زمانے میں لے کے آیا، ان لوگوں نے کہا کچھ بولو گے تمہاری زبان تراش دی جائے گی، اگر عمر کے سامنے اپنی آنکھوں کو نکالو گے عمر تمہاری آنکھیں نکال کے رکھ دے گا، عمر کے سامنے اگر ہاتھ نکالو گے عمر تمہارے ہاتھوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، عمر کے سامنے اگر تم چل کے دکھاؤ گے عمر
तुम्हारे पांव का बेड़ा गर्क करके रख देगा। अगर उमर के सामने दीन का मजाक उड़ाना चाहोगे, उमर तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके रख देगा। शायद ये तारीख अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, जो इंशाअल्लाह मेरी तारीख को याद रखिए। इस्लाम को मिटाने वाले लोगों ने आकाए नामदार के ज़माने में खड़े हुए इस्लाम मिटाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का दौर मिटाने के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह के नबी के दौर में सर नहीं उठा पाया, डायरेक्ट कुरान आ जाता था। अल्लाह के नबी के ज़माने में दोस्तों उनकी चालाकियाँ नहीं चलती थी। वह मकरू मकरना मकरूं वहुम ला यशऊरून, अल्लाह ने कुरान करीम में कहा। अल्लाह ने दूसरी जगह कहा वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम तदबीरें चलाओ, अल्लाह अपनी तदबीर चलाएगा। तुम इंसानी जहन चलाओ, अल्लाह अपनी कुदरत वाली ताकत चलाएगा। अल्लाह के नबी के दौर में उन लोगों ने सर नहीं उठाया कि जिब्राइल कुरान लेके आ जाएगा, सर नहीं उठाया कि जिब्राइल कुरान लेके आएगा। अबू बकर के ज़माने में हाय कुर्बान जाऊं, अबू बकर तेरी सदाकत पर इंशाअल्लाह कभी ज़रूर बयान करूंगा मैं आपके सामने अबू बकर के वाक़यात। दोस्तों उनके ज़माने में भी सर नहीं उठा पाया और उमर के सामने तो हिला ही नहीं सकते। वो तो थी ही ऐसी हस्ती। यही आने वाला कल या परसों की एक तारीख मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के खातिर जामे नोश नसीब फरमाया, जामे शहादत आपको नसीब हुआ दोस्तों। और ये सिलसिला उमर के बाद हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन के दौर में आया। बदमाशियाँ की, मक्कारियाँ की, शर्म हया का पहकर अल्लाह के नबी के सामने हज़रत उस्मान गनी का बटन खुला है। अल्लाह के नबी का मजमा है, नबी के मजमे में उस्मान बैठे हैं, उस्मान का गर्दन का बटन खुला है, जिब्राइल अमीन दरवाजे में खड़े हैं। अल्लाह के नबी मैं किस तरह आऊँ? उस्मान का बटन खुला हुआ है। हाय पैकरो हया जिसको कहा गया, सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन, जिब्राइल भी जिनको देखकर शर्मा जाए, अल्लाह के नबी से कहे कि पहले बटन लगाने बोलो, उसके बाद में कमरे के अंदर आऊँगा। खुदा के कसम ऐसी शर्म हया का पैकर अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के बाद सहाबा अबू बकर और उमर के बाद इतना बड़ा मकाम उस्मान गनी ज़िन्नूरैन जैसा किसी को नहीं दिया। उनके दौर के अंदर इन बड़ी चालबाज और शातिर दिमाग के लोगों ने इस्लाम को मिटाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए। जिन लोगों ने सारी कुर्बानियाँ दी, अब वही लोग उस्मान का दुश्मन हो गए। जो इस्लाम के खातिर अपनी ज़िंदगी को निछावर कर रहा था, अरब की सरजमीन उन्हीं के वास्ते तंग कर दी गई। अरे जो लोगों को भलाई के रास्ते बताया करते थे, अरब की सरजमीन के अंदर उनका जीना दोबर कर दिया गया। दोस्तों आप अपने जहनों में सोचो, आखिर ये कौन सी साजिश और कौन सी चालबाजियाँ थी जो मेरे नबी के दौर से चलता हुआ हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन के ज़माने में आया और बिल आखिर 18वीं तारीख को हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन को शहीद कर दिया गया। और यही नहीं रुका, यह वाक़या अभी यही नहीं रुका बदमाशों का। अब ये वाक़या हजरत अली अनिल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी आया। उनको भी आप तारीख उठा के देखो, हजरत अली को भी शहीद किया गया, आपको नशा दे दिया गया, नशे के अंदर आपकी शहादत हुई। और उनके बाद उनके बड़े बेटे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोस्तों वो वाक़या भी आप हमेशा याद रखें कि हसन भी मरे नहीं, शहादत का मकाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला है। आज कहने का मंशा मैं आप लोगों के सामने यही मौजू और उन्वान लेकर आया हूँ कि लोगों माह मुहर्रमुल हराम को हमने याद रखा, अबू बकर की कुर्बानियाँ हमने क्यों भुला दिया? लोगों माह मुहर्रमुल हराम को हमने याद रखा, हजरत उमर की कुर्बानियाँ हमने क्यों भुला दिया? लोगों माह मुहर्रमुल हराम की कुर्बानियाँ हमने याद रखा, हजरत उस्मान की कुर्बानियों को हमने क्यों भुला दिया? लोगों माह मुहर्रमुल हराम को हमने याद रखा, हजरत अली की कुर्बानी को
ہم لوگوں نے کیوں بھلا دیا؟ لوگوں، ماہ محرم کو ہم نے یاد رکھا، حضرت حسن کی قربانی کو